प्रकाश कुमार साहू, अशोक कुमार बेहेरा दयाकरी मंच उपरକୁ आसନ୍ତୁ। श्रीमती सीता दास को अभिनंदन जन मंच को आनिबा। सभापति के अनुरोध करुच्ची दयाकरी आमर माननीय सरपंच महोदय को मंच उपरକୁ नहीं आसନ୍ତୁ। करताली गोटे जोर देवे। एबे आमर कमिटी भाई मान को अनुरोध करुच्ची जो मानक आज ये नाटक आम मंचस्थ करने जाऊँ जी कि आम बापा हो आमको बाट कढ़े अनुरोध करुच्ची आमर दुई निर्देशक श्रीजुक्त सारंगधर प्रधान एवं लक्ष्मीधर पंडा दयाकरी मंच उपरକୁ आसନ୍ତୁ। कमिटी भाई मान को अनुरोध तांको अभिनंदन जनाई मंच उपरକୁ आणନ୍ତୁ। प्रमित देखु देखु अबा सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हेउ। जय माँ अनंत कुमारी, जय जगन्नाथ। आज 18 वर्ष पर पुणी आम से मंच को फेरीचे कलार विकास पाई आमर ए चेष्टा। तेणु आउ थे अनुरोध करी जोर समस्ते गोटे करताली दे आमर कार्यक्रम को आगे ने पहुँची गले। लक्ष्मीधर भाई आसीगले तापर आमर कार्यक्रम को आगे नवा। आग प्रदीप प्रज्वलन कार्यक्रम दयाकरी ठाकुर पाखक आसतु। हृदय अज्ञान तिमिर कोटि जन्म अज्ञान तिमिर ए जीवने हेउ दूर भगति प्रदीप जाली दियो प्रभु हृदय मंदिर मोर। जय जगन्नाथ, जय माँ अनंत कुमारी। समस्ते 2 मिनिट प्रभु श्री जगन्नाथ को मन मन प्रार्थना करवा। आमर प्रदीप प्रज्वलन आम आगे नौ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे भव तुमे भव तुमे। एबे आमर अतिथि मान को अनुरोध हुलहुली एवं हरिबोल आसु आमर आज यही पवित्र उत्सव बहुत दिन पर कंकड़ा जोड़ी अनुष्ठित होची। दुई निर्देशक को सब कमिटी भाई मान को अनुरोध करी दयाकरी आगु को आसतु एवं अजित भाई की कहबी समस्त को उत्तर दे सम्मानित करेंगे। जोरे गोटे करताली दवा समस्त छोट मोर गाँटी भूगोल पोथी पतरे पछे नथाउ तार नाटी। मो गाँ कंकड़ा जोड़ी आज की ठीक 18 वर्ष तले ये गाँव में गोटे बोली ड्रामा होता बहुत दिन है ये कला पड़ी रही। तेणु समस्त चेष्टा एवं मो गाँ माटीर समस्त सहयोग आम पुणी एबे यही ड्रामाटी आगे नहीं। प्रथम अनुरोध करी आम यही जो निर्देशक माने उपस्थित अच्छा प्रथम अनुरोध करी लक्ष्मीधर भाईना को से 2 पद यही ड्रामा विषय कहे। जय जगन्नाथ। अनंत कुमारी कंकड़ा जोड़ी
उपस्थित थिबा समस्त दर्शक बंधु तथा गुरुजन मोर साना भाई माँ मौसी पुओ पुत्रा मनकु मोर प्रणाम एवं सादर अभिवादन। दीर्घ दिन पर आज पुणी कंकड़ा जोड़ी रे एक नाटक मंचस्थ करने कहूँ सबू नुआ पिला तेणु आपण माने धीर स्थिर देखिए पिला मानकर एवं आमर बहुत दोष त्रुटि अच्छी ताकू क्षमा करिवे। मु अधिका किछि कहूनी आपण माने धीर स्थिर रे नाटक टी उपभोग करिवे। जय कला जय माँ अनंत कुमारी। एबे आमे अनुरोध करिवु जे कि एई ड्रामा टी आगे नवा पई आज की गोटे मास काल आम पई दिन राति एक कर देछंती आमर महानिर्देशक श्री सारंग धन प्रधान को से दुई पद तांको आम ए ड्रामा विषय कहिबे। सर्वप्रथमे कंकड़ाजोड़ी ग्रामर इष्टदेवी माँ अनंत कुमारी चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु गोपीनाथ देवक निकट रे कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँगी। कंकड़ाजोड़ीर समस्त बुद्धिजीवी गुरुजन एवं माँ भौणी मन शुभेच्छा जनाऊँगी। कंकड़ाजोड़ी गाँव छोट छोट भाई भौणी एवं छोट छोट पिला मानक आउ शुभेच्छा जनाऊँगी। माँ अनंत कुमारी ड्रामाटिक क्लबर समस्त कलाकार एवं परिचालना कमिटी तथा सभापति महोदय को एवं सबुठारु गर्व और गौरव विषय जनाऊँगी अभिनंदन आम पंचायतर सरपंच महोदय को। मत तो अल्प समय कहते कहवाई कहूँ टे पथे गंगा विचारू थाई मने बारुणी पड़ब केशने आसवे मोर भक्तगण देखी जीवन हेब धन्य। गंगा रे जिते बुड़ पड़े लक्ष लक्ष लोक गला बेले गंगा माता माने समस्त को आशीर्वाद करती एवं निजको भाग्यवान बोली मन करती। आज मोर कहबार तात्पर्य हूँ से एते दिन माने गंगार जमी बारुणी स्नान पड़े सेमती कंकड़ा जोड़ी रे आज बारुणी स्नान पड़ी। आपण मानकु देखी आम मानकर जीवन धन्य होइछि। आपण पाद पद्म तले ए अधमर भक्तिपूत प्रणाम। हाँ प्रथमे यही गाँव नाटक आरंभ करूँ जे यही गाँव नाटक करूँ मला मणीश्वर जमानबंदी बापूजी क्लबर पिला मानकु नहीं यही पिला माने तापरे मते कही जे सार आपण निजे गोटे नाटक लिखंतु। मु नाटक लिखी बंधु नुहे बेईमान जहाँकि ओडिशार पुरपल्ली रे मते बंधु नुहे बेईमान नाटक हवार नाट्यकार हेबार प्रतिश्रुति देछि। तेणु ए जहाँ हेछि आपण मानकर आशीर्वाद एवं भल पाइबा नहीं मु जड़े ए अंचलर नाट्यकार एवं निर्देशक हेबार सौभाग्य पाइछि। यह हूँ मो पाई तथा ए गाँवर गौरव। आपण मानकर स्नेह सदिच्छा और आशीर्वाद मु प्राय 200 पर नाटकर निर्देशना देछि। आउ मो लिखित नाटक बंधुने बेईमान नारी नदी निया भौणी बेकरे बरणवाला भाई हाथ में कड़ी बहुत दिन पर लिखी विभिन्न जगह मंचस्थ ही मत नाट्यकार सम्मान देछि। आउ यही सबू सम्मान केवल आपण मानकर यही कंकड़ा जोड़ी माँ अनंत कुमारी का आशीर्वाद मु आज नाट्यकार और निर्देशक भाव में आज आपण मान पाखे एति कही जे नाटक आपण माने प्रथम शेष पर्यंत देखिए। पिला माने नुआ पिला तांकु नहीं नाटक कराई जदि किछि भूल भाल अच्छी आपण माने सहृदय स्थान दे तांको मानकु उत्साहित कले
ଆମମାନଙ୍କ ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ କଳା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆଜିର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟା ଶ୍ରୀମତୀ ସୀତା ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସିଏ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମା ଅନନ୍ତ କୁମାରୀ ଡ୍ରାମା କ୍ଲବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାହୁଡ଼ା ଉପଲକ୍ଷେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ବହିଟି କରିବେ ସୁଖର ହେଉ କି ଦୁଃଖର ହେଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ମଜା ନେବେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେ ଜାରି ରଖିବେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଏବେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଆମର ଫଳକ ଦେଇ ଆମର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାରଙ୍ଗଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ଜୋରରେ ଗୋଟେ କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ସାରଙ୍ଗଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ। ଜୋରରେ ଗୋଟେ କରତାଳି ଏବଂ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ଆମ କ୍ଲବର ସଭାପତି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ଦୟାକରି ମଞ୍ଚ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଜୋରରେ ଗୋଟେ କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ସରି ଆସିଲା। ଏବେ ଆମେ ଆମର ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଫେରିଯିବା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପୁଣି ଗୋଟେ ଜୋରରେ କରତାଳି ଦେଇ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ନାଟକଟି କରାଯାଉଛି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଯାଏ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ମା ଅନନ୍ତ କୁମାରୀ। आर्क्षोभ्यायः कल्पतरुः विमलाकृतिवर्धनः बलभद्रो वासुदेवो माधवो मधुसूदनः। আজি মଣିষ টিকে সময় পাই যাইছি। আসন্তা কালি আম গাঁরে ড্রামা হব। পুনি ঠাকুর পূজা করুছন্তি আউ পপু আউ অভি শোই যাইছন্তি। এই মৌকারে পাঠ খাতাটা টিকে ঘোষি দবা। বহুমা সকারৌলি
ସକାଳ ଓଳି ଯୋଉ ଗଛର ଛାଇ ପଶ୍ଚିମକୁ ପଡେ ଆଉ ଉପର ବଳି ସେଇ ଗଛର ଛାଇ ପୂର୍ବକୁ ପଡେ। ଆରେ ସମୟର ଅନୁପାତରେ ଗଛର ସ୍ଥାୟୀ ଛାଇ ସିନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, ହେଲେ ଗଛ କଣ ତାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ? ନାଇଁ ବବୁଆ ମାଇ, କିନ୍ତୁ ଏ ବୋକା ମଣିଷ ଭାବେ ଛାଇ ଚାଲୁଛି। এই টাইমে জোনটা চেঞ্জ হব। আরে তুমি বড় ভাই হবাকু অযোগ্য, বড় ভাই হবাকু অযোগ্য। যার টঙ্কাটা রোজগার নাই সে তো বড় বড় কথা কহিব কাহিকি? কাহিকি কহিব কাহিকি? বরং ভালো হব তুমি ঘর ছাড়ি চালি যাও। তারপরে বড় ভাই বলছি, আরে নাই রে নাই, তু যাহা কহ পছে এ ঘর ছাড়ি চালি ଯିବା কথা কহ না। আরে আরে তম ମାନଙ୍କୁ ছাড়ি ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି রে, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। আরে ମୁଁ ତ ହାତ ଧରୁଛି ରେ, ହାତ ଧରୁଛି, ହାତ। আরে বাপ বাড়িরে বাউଁଶ ବୁଦା ଲଗାଏ କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ସେଇ ବୁଦାରୁ ବାଉଁଶ କାଟି ତା ପିଲାମାନେ ଘର କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ନିର୍ବୋଧ ବାପଟା କଣ ଜାଣିଥିଲା ସେଇ ବାଉଁଶରେ ଦିନେ ତା ପାଇଁ କୋକେଇ ତିଆରି ହବ ବୋଲି? वाह भाई वाह, फैंटास्टिक एक्टिंग। और तुम जब एमती एक्टिंग कर ना तार मो गाँव मैंने पूरा सुपर डुपर हिट। भाई तुम्हें जमी पाठ कर ना ए वर्ष माँ अनंत कुमारी ड्रामाटिक क्लब बेस्ट एक्टर अड्डा तुमर। तम दी जन किए कहला? ठीक আছে किए कहला? भाउज कहले। भाउज হয় কুনি, তুমি জানিছ কালি রাতি পাইলে গাঁরে ড্রামা মতো কোন পাটা ঘোষাই দেবনি? আউ তুমি চাহুছ মু কোন পাটা ন ঘোষি স্টেজ রে অপমান পাইবনি? ছি 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 হেইবা তুমি এতে অলাজুক না তম গাঁরে আউ কি অলাজুক অছি? হ্যাঁ বুড়াটিয়ে হেলনি ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସେଇ ଡ୍ରାମା ଡ୍ରାମା ଡ୍ରାମା। भाउज भाई केबे को मेला जाते बुली जिबार तमे देखिछ? वर्षको थरे मोर रंग लगे गाँ ड्रामा पाठ करती। तमे तो देखिछ आर वर्ष भाई केने पाठ करथिले। भाउज आम भाई जो गाँव ड्रामा पाठ करती आ लोक मैंने देखी ताली मारती, तुम्हें कौन खुशी हो ना? अरे अभी ए पप्पू, अरे तम भाउजटा खुशी न होइथिले से घर को कोन बहु हे आसी थाता? हाँ मो गरज पड़ू नथिला तम ड्रामा देखी तम एक्टिंग देखी ए घर को मु बहु ही आस्तिली आउ। भाउज भाई तो ड्रामा रे लेडी आर्टिस्ट सहित पाठ करती, तम लकटा कहीं रागरे बुली जाए कहला? ए भाउज अरे मो भाई कर जेते स्टेज रे पाथेटिक सीन पड़े भाई माटो खाती सेते बेले तमे कहीं कहीं कांदा कहीं। ए कुनी, अरे ए सुना सेइथि पई तो मु कहूची तम भाई ए वर्ष ड्रामा कले मु देखिबा को जम्मा जीबिनी। कौन कहलो तमे ड्रामा देखिबा को जीबनी? जम्मा जीबिनी। अरे मु काहे की पाउडर मारे जानिछ? काई तमे ड्रामा करो
କାହିଁକି ପାଉଡର ମାର କହିଲ? ଆରେ ମୁଁ ପାଉଡର करे ପ୍ରଶଂସା କି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏ ଗାଁରେ ଯେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରେ କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି? ପାଉଡର ମାରି ସାରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଘରକୁ ଫେରେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତମ ଭାଉଜ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଧରି ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ମୋର ନିଶ ଧାଡ଼ି ହେଇଥିବ ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗେଇ ଦେଇକି ସେ ନିଶ ଦାଢ଼ି ସବୁ ଛଡ଼ାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଛଡ଼େଇବା ଭିତରେ ସିଏ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଆରେ ସିଏ କୁହନ୍ତି ଆଜି ଡ୍ରାମାଟା କ'ଣ ଭଲ ହେଲା ଆଉ ତମର ଏଇଠି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବେ ଇଏ ବୋଧେ ମୋ ଡାଇରେକ୍ଟର। ତମେ ଏତେ ଅଲାଚୁକ ଲଜ୍ଜା ଶର୍ମା ତମ ମୁହଁକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ପିଲା ଦିଟା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଛପରାଙ୍ଗ ବାଗିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ରାତି ପାଇଲେ ପିଲା ଦିଟା କଲେଜ ଯିବେ ପଇସା କୋଉଠୁ ହବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ପାଟ ଖାତା ଏଇ କଥା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ହଁ ତ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ନା ମନେ ପଡିବ କାହିଁକି? ଅଭି ଭାଇ କଲେଜ ପାଇଁ ତୋର କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେଲା? ଭାଇ ହଁ ମୋର ମେସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ 4000 ଟଙ୍କା, ପକେଟ ମନି 2000 ଟଙ୍କା ଆଉ ରିଆଡମିସନ ଫି 6000 ଟଙ୍କା, ଏମିତି ଟୋଟାଲ 12000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମୋର ହେଇଯିବ। ତୋର 12000 ଟଙ୍କା? ହଁ ଭାଇ। ଆଉ ପପୁ ତୋର? ମୋର ଟ୍ୟୁସନ ପଇସାରୁ ମେସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଦେବି ମନେ ପକେଇ ଆଉ କୁହ। ରିଆଡମିସନ ଆଉ ବହି ଖାତା ପାଇଁ 8000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ହେଇଯିବ। ତୋର 12000 ଟଙ୍କା, ପପୁ ତୋର 8000 ଟଙ୍କା, 20000 ଟଙ୍କା। କୁନି ଟିକେ ଶୁଣିଲ କଣ? ଆରେ 20000 ଟଙ୍କା ଏଇ ଏତେ ଗୁଡି ଟଙ୍କା ଆସିବ କୋଉଠୁ? କାଇଁ ଡ୍ରାମା ପାଟ ଖାତା ଘସୁନ ଟଙ୍କାଟା ବଳେ ଆସିକି ଯିବନି? ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଏ କୁନି ଆରେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖିଆଲି ମଣିଷ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କାମରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ସବୁ ଅଭାବ ତମେ ହିଁ ପୂରଣ କରିଛ। ଆଉ ଆଜି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କର କଲେଜ ଫିସ୍ ଏତିକି ଟଙ୍କା କ'ଣ ତମେ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବନି? କହ କୁନି ଏତିକି ଟଙ୍କା କ'ଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବନି? କାହାକୁ ମାଗିବି? ସାଇ ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଧାରେ ଉଧାରେ କରି ସାରିଲେଣି। ଆରେ କୋଉ ମୁହଁ ନେଇ କାହାକୁ ମୁଁ ଯାଇ ଟଙ୍କା ମାଗିବି? ହେଲେ ଭାଉଜ ଆଜି ରିଆଡମିସନ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଆଜି ଆଡମିସନ ନ କଲେ ମତେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓହୋ ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ତମେ ରହିଥାଅ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ ଗୋଟେ କରିବି। ତମେ ଚୁଡ଼ି ଦିପଟ ନେଇଯାଅ, ଆକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବ, ନହେଲେ ବନ୍ଧା ପକେଇ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବ। ଏକୁନି ଆରେ ବାହାଘରର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସୁନା ଚିନିର ଗହଣା କିଣିକି ଦେଇନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମ ବାପ ଘରୁ ଆଣିଥିବା ଏ ଗହଣାକୁ ମତେ ବିକ୍ରି କରିଦେବାକୁ ଦଉଛ? ନାଇଁ କୁନି ନାଇଁ। କଣ କହିଲ ତମେ? କଣ କହିଲ? ତମ ଭାଇ ମୋ ଗହଣା? ଆରେ ଏମାନଙ୍କ ଭାଉଜଟାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ଗହଣାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଏତେ ବେଶୀ? ଏମାନେ କଣ ଖାଲି ତମ ଭାଇ? ଏମାନେ କଣ ମୋ ପୁଅ ନୁହନ୍ତି? ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତା ନ ହେଇଥିଲେ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ତମେ ତମ ମାତୃତ୍ୱକୁ ବଳି ଦେଇନଥାନ୍ତ। ହଉ ହେଲା ସେସବୁ କଥା ପରେ। ଆରେ ତମେ ଆକୁ ଯାଅ ଟଙ୍କାଟା କୋଉଠି ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣିବ। ପିଲା ଦିଟା ଟଙ୍କା ନେଇ ପୁରା କଲେଜ ଯିବେ। ଭାଉଜ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯଦି ଆମେ କେବେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁ, ସୁଖରେ ହଉ କି ଦୁଃଖରେ ହଉ, ଯଦି କେବେ ଆମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେ ଜଣା ଅଜଣାରେ, ଯଦି କେବେ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରି ବସୁ, ସେତେବେଳେ ତମର ଏଇ ପଣ ଦୋକାନୀଟା ଯେମିତି ଆମ ପାଇଁ ପର ହେଇ ନଯାଏ। ଭାଉଜ ଅତିନିଆ ଝଡ଼ ବତାସରେ ଯଦି କେବେ ବାଟ ହଜେଇ ବସାକୁ ଫେରିବାକୁ ଡେରି ହୁଏ, ଏଇ ମା ଚଢ଼େଇର ପୁରୁଣା ବସାଟା ଯେମିତି ଆମ ପାଇଁ ପର ହେଇ ନଯାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଛୋଟ ହେଇପାରେ? ମା ଚଢ଼େଇର ବଡ଼ ତରକାରୀଟା ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲମ୍ବାରେ। ଏଇ ମୋର ଟିକେ ପୁଡ଼ିଆ, ଏଇ ମୋର ହସ ଖୁସିର ସଂସାର, ଆଉ ସବୁ ଘର ଠାରୁ ଏ ଘରଟା ଟିକିଏ ନିଆରା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଇ ହସ ଖୁସିର ସଂସାରକୁ ନେଇ ମୁଁ ଜନରାଇଜରେ ଘର ଗୋଟେ ତୋଳିବି। ଆଉ ଯୋଉଠି ନଥିବ ହିଂସା କପଟ ବାଦ ଛେଦ, ଖାଲି ଥିବ ଏଇ ମାର ପଣତ କାନିର ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଆଉ ଭରସା। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା। ହଁ, this is my best family and you are my only one wife. କଣ କହିଲ? only one wife? ହଁ, ହଁ। ତାମାନେ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି wife? अरे नहीं 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 कुनी तम समिति को ना, you are my best wife and only one wife. हेला এই গগনারে ফুল ফুটি গলা, এই গগনারে ফুল ফুটি গলা, ঘর সারা উড়ে পরজাপতি। ସରଧା ସୁହାଗ ମମତା, ଲୁହ ଲହୁ ଭରା କାହାଣୀ ମୋର, ଜନ୍ମଦାଇ ଜରେ କରିଛି ଘର, ଜନ୍ମଦାଇ ଜରେ କରିଛି ଘର। ରୁରୁ ରୁରୁ ଲା 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 ଲା, ରୁରୁ 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 ଆ
দুঃখ হস কান্দ লুহ মো নিজর জীবনঠু অধিকায়ে দুই ভাই তুমি মোর স্নেহ শ্রদ্ধা সুভাগ মমতা লোভল ঘুরে কাঙালি মোর জন্ম নাই জরে করিছি ঘর জন্ম নাই জরে করিছি ঘর জন্ম নাই জরে করিছি ঘর লা 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 জন্ম নাই জরে করিছি ঘর জন্ম নাই জরে করিছি ঘর জন্ম নাই জরে করিছি ঘর রু 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 লা 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 রু 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 আ রু 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 লা 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 রু 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 रुपया निकाल रुपया रुपया 1 तारीख में माल लेबू 7 तारीख में पैसा देबू तू देता नहीं क्यों नहीं नहीं तो घना भाई को बोल दूंगा नहीं जगन भाई नहीं तू घना भाई को किसी कहना मत 2-3 दिन समय दे मु सब पैसा दे देबी अरे
इधर में घरों में काम नहीं चलता। रुपया निकाल रुपया। गंजाई रंचरस बेपार करू रुपया कहीं दबलो। जगन भाई मो माँ देह बहुत गरम मु सबू टंका खर्च कर अबे ज्यादा बकवास मत कर, रुपया निकाल नहीं तो रुपया दौरी बाबू टंका न देले ए गरीब घना घुसुरिया चलिब केमिति अबे टंका बाहर कर। ना भाई मो माँ देह बहुत गरम मु सबू टंका खर्च कर देछि। और 2-3 दिन समय दियो मु सबू टंका दे देबी। चल भाई साहब नमस्ते। नमस्ते वकील बाबू नमस्ते। अरे मो वकील बाबू आसी गला। आओ वकील बाबू कौन खबर करे घना ऊपर किसी विपत्ति पड़िला कि? हाँ भला भाई ए हेला हाजिरा पेपर ओडिशा रे चलती बा ड्रग्स कारोबार सन्धान पुलिस पाइছে। ए ऊपर वाला देख रहा था ए मूर्ख घना को कागज पढ़िबा को तो ए वकील बाबू मुझला जोगी एते पाठ पढ़ी तांती तते एते टका खर्च करी वकील आदि पढ़ई तांती कोन अबे ले ए पेपर पढ़ी सुनाई दे। एक विशेष सूत्र पुलिस खबर पाई जे राज्यर सबु कॉलेज मानकरे ड्रग्स कारोबार चलती। यही कारोबार मुख्य आसामी जी कि कटकर गांधीपल्ली और नेहरूपल्ली अंचल जी हाथ में कुष्ठ रोगी मानू गंजेई रखी विभिन्न राज्यर विभिन्न अंचल को सप्लाय करुची। ऐसी बात पुलिस को कैसे मालूम हुआ? हमारा अंदर में कोई गद्दार निकला जो कैसा बात पुलिस को बताया। ए ऊपर वाला अरे देख रहे को घनार ना लिखा अछि। अरे तुम्हें सबू डरुच कौन पाई? अबे आसू पुलिस आसू जदि साला किसी अगड़ बगड़ कला साला को सीधा और रास करी। भाई अपन ये कथा दऊ ये कथा दऊ बुझंदु पुलिस को ए अंचल संधान मिली माने से एनी मोमेंट एठा आसी जाई पारे। अबे हमारे ऊपर नजर चलेगा तो उसको साफ कर देंगे। भाई आप फिक्र मत कीजिए जब तक ये जगह मियां जिंदा है अब तक कुछ नहीं होगा। बाबा बाबा आसूजी बाबा आसूजी
ଜାଣିଛୁ କଣ ଏ ଆମର ସବୁ ଧନ୍ଦା ବିଷୟରେ ଏ କାଗଜରେ ବାହାରିଛି। ଆରେ ନେ 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 ଏ କାଗଜ ଦେଖ। ଆରେ ପୋଲିସ ସବୁ ଖବର ପାଇନି ରେ ଆଉ ହେ ବାପ ବୋବା ଶଳା ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ପୋଲିସ କି अरे देख बोले दादा बोले वो गद्दर का नाम क्या है? ଶଳା ଟା କାହିଁକି ଏଠି ବଇଛି माल का पेमेंट अपने काम में लगा दिया। ଆରେ ମାଲ ବିକିଥିଲେ ସିନା ତତେ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତା ଆ ମାଲ ପିଲା ମାମୁଁ ଘରେ ଦେଇ ଦେଇଛି ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମଉସା? ମାଲ ମାମୁଁ ଘରେ? ଏ ବାପ ବଙ୍କାକୁ ସଳଖକୁ ବଙ୍କା କରି 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 ବାଳ ପାଚି ଏ ବାଙ୍କ ବାରିକୁ 55 ଧଇଲ ଆଉ ତୋ ବୁଦ୍ଧି ଶିକାନି ଇଏ ଶଳା କାଲି ଏସପି ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲା ସବୁ କଥା ଶଳା ପୋଲିସ କି କହିଛି की धंधा आज तक पुलिस को सुरक्षा नहीं मिला था, तू सब बता दिया। कुत्ते की बच्चे तेरा इतना हिम्मत। ऊपर वाला देख रहे देख अबे जिए सतो कहला ये साला ताकू मारिला ଆଉ ଇଏ କଣ ତୋ ନାଁ କହିଛି ନା ଘନାର ନାଁ କହିଛି ଇଏ ସାଲା ତ ମାଇକିନା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ପର ପାଖରେ ନିଜ ଛୁଆକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଆଉ ଏ ଘନା ଘୁଷୁରିଆ ବଞ୍ଚାଇ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଲା ପିନ୍ଧିବାକୁ ବି ଦେଲା ଆଉ ଏ ସାଲା ଘନାର ନାଁରେ କହିବ अरे तो बेईमानी मनीष तू केमिति तैयारी कलु पुलिस को सब कथा कहिया पूर्व थरे भाविबार थिला तमे का विरुद्ध रे कहउछ जी हमर अन्नदाता ता विरुद्ध रे कहि तमे भूल करछ आ जदि एठा को पुलिस आसे घना भाई को अरेस्ट करे ताले तमे पाइबा कोन अविनाश कथार पड़ी पुलिस को सब माल प्रमाण देती मत थरक क्षमा कर दियो घना भाई क्षमा कर दियो ए ऊपर वाला देख रे देख ये साला घना रना पुलिस की कर आओ घना को पुलिस बांधी आओ ये साला घनार गोड़ो धरू अबे छाड़ ठीक कली ना संत आसिलानी कुंजवनकू बाबा घनश्याम उपाय जल्दी चिंता करो से कौन चिंता करियो मौसा घना भाई जहाँ भी करती आपण निर्देश करती आम एठी ए लोकटा मारी जाई पुलिस आसु बंची एटा भाबी आदौ ठीक नुहे
মূল মাইলে জীব সরি দেবঙ্গ সঙ্গে কিম্পা করে बोलिए चाचा अरे अरे ने टंका दो आउ एबे कह ए घना कौन करिबो বাপা ঘনশ্যাম बाबा এ সাংবাদিক তু সে সত্যপত্র প্রিন্সিপালর ঝিও ভাল পাউ अच्छा কালি সেমানে ଯିବେ ଘାଗେରାକୁ ପିକନିକ କରିବା अच्छा अच्छा सेठी जाई लाभ कौन मौसा बोलिए चाचा साफ साफ बोलिए ए ऊपर वाला अरे देख रे देख ए साला वकीलाती पाठ पढ़ी आउ केमिति मूर्ख वाली कथा कहूँ अबे कोरोना बहुत डेरी हेलानी हम कॉलेज फेरी जावाक हम अरे हमକୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମ କଲେଜ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ବିପ୍ଳବ ଘାଗେରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ତମର କଣ କଲେଜ ଫେରି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହେବ ବରଂ ଆଉ ଦିନେ ଆସିବା ଆରେ ବାବା ଟିକେ ରୁହ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କହିଲ ଏ ବିପ୍ଳବ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଚଢିଆ ମାନେ କେମିତି ବସାକୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସତରେ ଏ ମାନେ ଦୁନିଆର ବେଶୀ ଖୁସି ସକାଳ ହେଲେ ବସା ଛାଡ଼ି ଖାଇବା କଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ଯିବେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବସାକୁ ଫେରିବେ ଆରେ ବର୍ଷା ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ଆମେ ବି ଫେରି ଯିବା ବଚାକୁ କହିଲ ଆମେ ଏମିତି ବସା କେବେ ବାନ୍ଧିବା ଆମ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ ସରିଲା ପରେ ଆଚ୍ଛା हे 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 ला 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 ବସା ବାନ୍ଧିବା ଯେମିତି ଏମିତି ବସା କେହି ବାନ୍ଧିନଥିବେ କେମିତି ବର୍ଷା କହିଲ ବାଲି କଂକ୍ରିଟ ସିମେଣ୍ଟର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ମାଟି କାଦୁଅ ବାଉଁଶର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରଟିଏ ଆଉ ତାପରେ ଘର ଆଗରେ କାର୍ ନଥିବ ଥିବ ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ବିପ୍ଳବ ପରିଡ଼ାର ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡିଏ ହଁ ପିଣ୍ଡାରେ ଲଣ୍ଠନଟିଏ ଯାଏ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ତୋରି ବୋଉଟିଏ ଚଉରା ମୂଳେ ସଞ୍ଜବତୀ ଦଉଥିବ ଆଉ ତାପରେ କଣ ମୁଁ ତମ ଆଖିକି ପଛରୁ ଆସି ଏମିତି ଜାବୁଡ଼ି ଦେବି ଯା, ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ हे 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 आ आ हा हा दुनियारे प्रेम सबुठु निजर ओठारु जानिली प्रथम थर
নজରରେ ତତେ ରଖିବି ସାଇତି ତୋ ପାଇଁ ଗଢ଼ିବି ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ এই দুনিয়াକୁ କରିବି ପର ତୋ ପାଇଁ ଜନ୍ମରାଇ ଜୋରେ କରିବି ଘର ତୋ ପାଇଁ ଜନ୍ମରାଇ ଜୋରେ ତୋଳିବି ଘର ଘର নদী ও পাখকু আসি তো সাথীরে ଯିବି অনেক দূর তো পাহি জন্মরে তোলিবি ঘর তো পাহি জন্মরে তোলিবি ঘর শুখিলা মাটিরে মেঘ দেলুছি তো পাখি হৃদয় রগি গোলা বঞ্চি বুকু যদি দেবী ମୋ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ସ୍ପନ୍ଦନ ଯାହା ଅଛି ମୋର ସବୁ ତ ତୋର ତୋ ପାଇଁ ଜନ୍ମରେ ତୋଳିବି ଘର তো পাহি জন্মরে তোলিবি ঘর
भाई साहेब तुम्हारा ये काम कौन पहचाना नहीं पेपर में तुम क्या लिखा पेपर रे मु तुम ना रे कहीं नहीं दो मु किसी लिखिनी किए तमे ଏଇଠି ମିଛ କହିଲ ଭାଇକି ପଚାରିଲ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ତ ପେପରରେ ଆମ ନାଁରେ ଲେଖିଲେ କିପରି लीजिए भाभी देख लीजिए ओ तुम मैंने ताले ड्रग्स रैकेट से संपृक्त कुआरे आसछ ए सांबादिक विप्लव प्रोडा को धमक दबाकू हेले मन रख तुमर कौन सी धमक रे सांबादिक विप्लव प्रोडा करि जीवन गेट लॉस्ट যুক্তি করবা ঠিক নেই চলো বিপ্লব আমি তো যাবা আরে আসো जुहार बाबू अरे जुहार बाबू ये मु गला गोसूरिया गला बोले बोले गोसूरी चराए आओ धंधा करे तुम्हारा की काम कौन ए ऊपर वाला देख रहे थे अरे मो कथा पेपर रे लिखी दई तू एटी आसी बणभोजी करू कौन बुझी हेले तुम मैंने मत कटक रु खोजी घाघरा आसछ हेले काई की जिस हाथ में तुम हमारा नाम लिखा है वही हाथ हमको चाहिए ମୁଁ ତମର ହାତ ଯୋଡୁଛି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ କଲେଜ ପିଲା ବସ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବେ ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିପ୍ଳବ କିଛି ବି ଲେଖିବେନି ना तमे मते भल पाओ ता माने नुहे तम पाई मो नीति आदर्श को मु बळी जाई देबी आदर्श जदि तुम प्रेमिका को एठी रेप करा जाए और तुमको मर्डर करा जाए तू यहाँ से कटक नहीं जाएगा अरे होने वाला बीवी को गाना भाई डिनर ছাড়ে দিও তবে তাকো ছাড়ে দিও বিপ্লব अरे बहू का खड़ा खरीबा अरे तो लगाई देवी भी लगाई देवी धीरे बची बहू बहू का खड़ा खरीबा ছাড়ে দে কওছি अरे বিপ্লব 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 Oh
ବିପ୍ଳବ ବ୍ଲଡ୍ ସେଟ୍ ବଡିଟାକୁ ଏଠାକୁ ନେଇଯିବା ଆଉ ଡୋନା ଖୋଜି ଖୋଜି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସିବ ଏଠାକୁ ସେ ହେବ ଏ କେସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ। ଆରେ ବକିଲ ବାବୁ ଠିକ କହିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆମକୁ କଟକ ଧରି ଯିବାକୁ ହବ। ବିପ୍ଳବ ବିପ୍ଳବ ଦେଖ ଅବିନାଶ ସେମାନେ ହୁଏତ ବିପ୍ଳବକୁ ସେମାନେ हेलो सत्यव्रत महापात्र स्पीकिंग किए कहते अविनाश कौट कहते केन्दुझर कौन है काली पिकनिक पार्टी फेरीनी व्हाट कौन है डोना मेडिकल रे अविनाश रो पता नहीं व्हाट सेंस आसीगलान तो कौन कहल एबे आसुच ठीक अच्छे ओके हेलो सत्यव्रत महापात्र स्पीकिंग किए कहते यस कहतु कौन कहले अविनाश विप्लव को मर्डर करी पिकनिक स्पॉट फेरार हो जाए अरे मु पचाऊँ आप केस कहते हेलो 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 व्हाट ए क्रिटिकल सिचुएशन अविनाश फोन कर विप्लव पता नहीं धोना पिकनिक स्पॉट फेरार हो जाए बहुत किए जन अजना लोक फोन कर अविनाश विप्लव को मर्डर करी पिकनिक स्पॉट फेरार हो जाए किपरि संभव यह कौन सत मॉर्निंग मिस्टर महापात्र माई सेल्फ पुलिस इन्स्पेक्टर कलिंग पट्टनायक। आपण एठे मिस्टर महापात्र आपण 2024 अगस्त 13 तारिख कॉलेज रिटायर्ड कले। हाँ हेले आपण कथा पचारिवार उद्देश्य एत बड़ विशाल साम्राज्य बंगला रे आपण एका आई मीन आपण परिवार रे आउ सब किए अछंती। हाँ मोर एकमात्र झील डोना लॉ करुछि आपण झील डोना सहकार लॉ पाफेर अछि आपण जानंती मिस्टर कलिंग पट्टनायक ओ झीर पर्सनल मैटर उपरे आपण को हस्तक्षेप अधिकार देला किए मिस्टर महापात्र अधिकार के का देई न थाए मु जानिबा को चाहे मिस्टर ना एका विप्लव को भल पाउथिले ना आउ का सह अफेयर थिला। स्टॉप दिस मिस्टर कलिंग पट्टनायक कथाटा कौन है मत खोली कहतु ता नहेले मु आपणकर कौनसी प्रश्नर उत्तर दबे बाध्य नुह आपण झील डोना को पाइया पई अविनाश विप्लव को मर्डर करिछि। विप्लव मर्डर है अविनाश तो मत फोन कर देला यस कहंतु अटई गले काहे की अविनाश आपण को फोन करी कौन कहि देला यास्मिन आपण जानि छंती अविनाश डोना कोठी अछंती नो विप्लव मर्डर केस विषय मु किछ जाननी
ଗତକାଲି ସେମାନେ ଘାଗରା ପିକନିକ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଅଥଚ ଯଦିଓ ବି ସେଠି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ତାହେଲେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା 10-12 ଘଣ୍ଟା ନ ପୁରୁଣୁ କଟକ ପୋଲିସକୁ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ବିପ୍ଲବ ପରିଡ଼ା ସାଙ୍ଗ ଜୋସେଫ ସକ୍ସେନା। ପିକନିକ୍ ଯାଇଥିବା କିଛି ପିଲା କୁହନ୍ତି ସ୍ପଟ ଉପରେ ଡୋନା ଆଉ ଅବିନାଶ ଏକାଠି ଥିଲେ। ମିଷ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଝିଅକୁ ଏମିତି ଲଗାମ ଛଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଅନେକଙ୍କ ସହିତ ସେକ୍ସୁଆଲ ରିଲେସନ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ମୋ ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଏ ସୋସାଇଟିର ମୋର ଗୋଟେ ଇମେଜ ଅଛି। ଆପଣ ଋଣ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଡୋନା ଦେବୀ ଏକା ଆସୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଆସୁଛି? ଅବିନାଶ ଆସୁଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଅପରାଧୀ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଓକେ? ଆରେ ଅବିନାଶ ଦାସ, ୟେସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପାଇଯିବି ବୋଲି ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ନଥିଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍? ଆପଣ କିଏ? ଡୋନା ଦେବୀ। ଅପରାଧ ଯେତେ ଚାଲାକ ହେଲେ ବି ତା ଅଜଣାତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସୁରତ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ବିପ୍ଲବକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଗତକାଲି ତା ସହିତ ପିକନିକ୍ ବି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିକନିକ୍ର 10-12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଘରୁ ଫେରିବା ଆଉ ଘାଗରାରେ ବିପ୍ଲବର ମର୍ଡର। ନା ସାର୍, ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ବିପ୍ଲବ କେବେ ମରିପାରେ ନା। ମୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ଡୋନା, ମାନେ ତୁ ଦେଖିଛୁ ମା? ତୁ ଦେଖିଛୁ? ଅବିନାଶ, କୁହ ବିପ୍ଲବକୁ ସେମାନେ ମାରିଲେ କାହିଁକି? ସାର୍, ଘାଗରା ସାରା ବିପ୍ଲବ ଆଉ ଡୋନାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ କେବଳ ଡୋନାକୁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ପାଇଲି। ବାଃ ବାଃ ବାଃ, ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବିପ୍ଲବ ମରିଛି, ଡୋନା ଦେବୀକୁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହବ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଡୋନା ଆଉ ଆପଣ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିପ୍ଲବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ବିପ୍ଲବକୁ ମାରିଛି କିଏ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସାର୍, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ସତ କଥା ଏଇଆ ଯେ ତମେ ଡୋନାରେ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ବିପ୍ଲବକୁ ମର୍ଡର କରିଛ। ମୁଁ ବିପ୍ଲବକୁ ମର୍ଡର କରିନି। ବିପ୍ଲବ ମରିଛି ବୋଲି କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ବିପ୍ଲବର ରକ୍ତ ବିଚାଷା ଆଉ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ। ବିପ୍ଲବକୁ ଅବିନାଶ ମାରି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ଆପଣ ବିପ୍ଲବକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ? ନା, ବିପ୍ଲବକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲି। ମୁଁ ଅବିନାଶକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଅବିନାଶକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ବିନା ପ୍ରମାଣ ବିନା ଆମ ଦି ଜଣ ତମେ କିଛି ବି କହିପାରିବନି। ଅପରାଧୀ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମିଷ୍ଟର ଅବିନାଶ ଦାସ। ବିପ୍ଲବ ମର୍ଡର କେସରେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ। ନା, ମୁଁ କହିଲି ଅବିନାଶ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଅବିନାଶକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ତା ଠିକ ଅଛି, ଯାଆନ୍ତୁ ବିପ୍ଲବଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି ଖୋଜିକି ବାହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀକୁ ଆପଣ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନା, ଡେଡ୍ ବଡି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। ଯଦି ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳେନି ତାହେଲେ ବିପ୍ଲବ ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କେମିତି? ହେଲେ ସାର୍ଟ ଆଉ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଏସବୁ କ'ଣ ବୁଝ? ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ଜାଣିନି। କ'ଣ ତମେ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛ? ଆରେ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ? ସାର୍, ବିପ୍ଲବ କେମିତି ମଲା ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଡାଡି,
ଏ କଳିଙ୍ଗ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଖି ଫାଙ୍କି ଦେବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଡାଡି ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ହେଇଗଲା ପରେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୋ କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଡାଡି, କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଡାଡି ଅବିନାଶ ତମେ ତମେ ସବୁ କଣ କହୁଛ? ଆରେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ବିପ୍ଲବ ମର୍ଡର କେସରେ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କର। ଆପଣ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମତେ ସବୁ ସତ କଥା ଖୋଲି କହିବେ, সেই পর্যন্ত ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଆସୁଛି। সোনা তুমি ଏ କ'ଣ କହିଲ? କହିଲ ସେ କଥା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛି ମୁଁ ବିପ୍ଳବର ମର୍ଡର। କାହିଁକି ତ ନା, କାହିଁକି ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୋଷ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଦି ଦେଉଛ? ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାଟା କ'ଣ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା ଯେ ଶେଷରେ ତମେ ମୋତେ ଖୁନି ହିସାବରେ ସଜେଇଦେଲ? ନାଇଁ ଅବିନାଶ, ତା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଉପାୟ ନଥିଲା ମାନେ? ଡାଡି ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ହେଲା ପରେ ମୋ କଥା କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୋ କଥା। ଅବିନାଶ ମୋ ପାଇଁ ତମକୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଥାନ୍ତ, ତମେ ଜେଲ ଯାଇଥାନ୍ତ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ କେମିତି ସହିଥାନ୍ତି? ତମେ ପୁରା ବିପ୍ଳବର ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ତମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବନି? ଅବିନାଶ ତମେ କ'ଣ ଏତିକି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବନି? ହେଲେ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ନ ଜାଣି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି କେମିତି? ନା ନା ମୁଁ ପାରିବି। ବିପ୍ଳବକୁ ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ତମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେ? ଏଇ କେସ୍ରୁ ଆଉ ଏ କେସ୍ରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା, ତମେ ଡୋନାକୁ ବିବାହ କର। ଅବିନାଶ ଆରେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? କୁହ ଅବିନାଶ କୁହ। ସାର୍ ଖାଲି ଏତିକି ଭାବୁଛି ସାର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଟ ଭଳା ବାଟୋଇ, ଦିଗହରା ପକ୍ଷୀ, ସମୟରେ ଏଇ ଟ୍ରାଫିକ ଚକରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଠିକ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛି ସାର୍, ଠିକ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛି। ବାବା ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ, ମୁଁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି? ମୁଁ ମରିଗଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ବରଂ ଜଟିଳ ହେଇଯିବ। ଏ ଅବନୀ ମାଷ୍ଟରଟା କାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହେଇପାରିବନି। ତମେ କୁହ ବାପା, ମୁଁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି? ଏମିତି ଗୋଟେ ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଯେ ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆସି କନ୍ୟାର ନାଗେରା ବଜୁଛି। ଯୋଉଠି ବାହାଘର ଠିକ ହଉଛି ସେଇଠି ଭାଗି ଯାଉଛି। ମୋ ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି ବୋଲି ବିତାର ବି ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି। ଆରେ ମା, ଏସବୁ ପାଇଁ ତୁ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରୁଛୁ? ମୁଁ ତ ତତେ କେବେ ଦାୟୀ କରିନି। ତମେ ଦାୟୀ ନ କଲେ ବି ଏ ସମାଜ ମତେ ଦାୟୀ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଆସି କନ୍ୟା। ମତେ ପାଇକି କେହି କେବେ ବି ଖୁସି ହେଇପାରିବେ, କେହି କେବେ ଖୁସି ହେଇପାରିବେନି। କାହିଁକି ମା, ଏ ସମାଜର ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ବାପା। ପିତା ରଘୁ କାକାଙ୍କ ଚଳ ଚଳ ଆଉ ତମର ଉଦାସ ଚେହେରା ଦେଖିଲା ପିତା ଆଉ ସବୁ ପରେ ମିତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୋଷୀ ମନେ କରୁଛି ବାପା। ଅପା ତୁ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ସୁଝି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ କ'ଣ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ତୁ ପୁରା ନିଜେ କହୁଥିଲୁ ହାରିବାର ମାନେ ଜୀବନ ନାହିଁ, ତୁ ପୁଣି ହାରି ଯାଉଛୁ କେମିତି? ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି, ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି। ଥରେ ମୋ ଜାଗାକୁ ଆସି କହିଲୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ କରିବି? ତମର କାହାର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ଆସିଗଲେଣି। କ'ଣ କହିଲୁ ରଘୁ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଅମର ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏ ଗୀତା, ଏ ଗୀତା ଯା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କର। ଏ ଗୀତା ଯା ପାଣି ଢାଳ ନେଇ ଆମା। ଠିକ ଅଛି ବାପା। ଯା ମା।
କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମାମୁଁ ଗୀତା ମିତା ଘରେ ନାହାନ୍ତି କି? କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ଭାଇନା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଗୀତା। ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବି। ଏ କେମିତିକା କଥା? ଏଇଟା ପରା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ବା ବିଧି। ପିତା ମା ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦିଅ। ମାମୁଁ ଗୀତାର ପରା ଆଜି ନିର୍ବନ୍ଧ ହବ। ନିର୍ବନ୍ଧ ଆଉ କ'ଣ ହବରେ ମା? କ'ଣ ହେଇଛି? ସବୁଥର ଯାହା ହୁଏ ଏଥର ବି ସେଇଆ। ମାନେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଗୋଟେ ତ ପୁଅ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦିଟା ଝିଅ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଇମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ଖାଲି ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛି ରେ ମା। ଆଚ୍ଛା ମାମୁଁ, ବରପକ୍ଷର ଡିମାଣ୍ଡ କେତେ? ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ଗୋଟେ ସାଧାରଣଙ୍କର ପିଲା ବି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି। ହଁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଯାହା ହେଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଡିମାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ତ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉନି। ପିତା ମା ଉଆସି କନ୍ୟା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କେହି ବାହାହେବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ରାଜି ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ମନା କରିଦେଲେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୋ ଗୀତା ବାପା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କ'ଣ କହିଲୁ? କ'ଣ କହିଲୁ ଗୀତା? ଗୀତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା? ଆରେ ଏମିତି କେତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବ। ସେ କି ପାଗଳିଟା କି? ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଗଲୁ ଗଲୁ ତୁ ତାକୁ ଡାକିଦେବୁ, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଯା ଭାଇନା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଲେ ପାକେଲି, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ? ହଁ ଏସବୁ କି ପିଲାଳି ଏମିତି କଥା? ହଁ ଆରେ ଏମିତି କେତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବ, ଏଇଟା କୋଉ ନୂଆ କଥା କହିଲୁ? ଆରେ ଏ ଗୀତା, ଆମେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛୁ, ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବର ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବୁନି? ତା ଛଡ଼ା ମାମୁଁ ତ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ସେଇ କଥା ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲ ପୁଅ। ସିଏ ଯଦି ଏମିତି ହବ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ବାପା ମୁଁ କହୁଛି ବାହାଘର ନାଟକ ବନ୍ଦ କର। ଗୀତା, ତୋର ନିଜର ବାହାଘର କରିଦିଅ। ତୁ ସାରା ଜୀବନ ଯେମିତି ଅବିବାହିତ ହେଇକି ରହିବି। ତମେ କ'ଣ ଏ ଘରର ମୁରବୀ? ତମେ ଯାହା କହିବ ସେଇଆ ହେବ। ଶୁଣ, ତମେ କିଛି କହିବନି। ଯାଅ ଖାଇବା ପିଇବା ଯୋଗାଡ଼ କର, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଭାଇନା ତମ ଆଡେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ କର। ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ବାପା ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ହଁ ବାପା, ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ପିଲାଟା ଭଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଗୀତା ଠାରୁ କମ୍ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। କୁନି ଶୁଣିଲ ଟିକେ, ଶୁଣ ନା, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବି, ତମେ ରାଜି ହେବ ନା? କ'ଣ କହୁନ? ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ହବନି। ଆରେ କୁହ। ଆରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମାମୁଁ, ବାହାଘରଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ତିଥିରେ ଆମେ କରିବା। କୋଉଠି? ଆରେ ମୋର ଦିଟା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅବିନାଶ ସହିତ ଗୀତାର ବାହାଘର ହବ। ହଁ କ'ଣ କହୁଛ କୁନି? ମୁଁ ବା କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ କ'ଣ ତମ କଥାରୁ କେବେ ବାହାରି ଯାଇଛି? ତା ଛଡ଼ା ମୋ ବାପା ମା ମରିଯିବା ପରେ ଏଇ ମାମୁଁ ମୋତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। କୋଳରେ କାଖେଇ ସେ ମୋତେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବିନି? ବାପା ଅମର, ଏଇ ପଦିଏ କଥା ମୋ ମନକୁ ଭାରି ଖୁସି କରିଦେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ତା ଭାଷାରେ ବି କହିପାରୁନି। ବାପା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଅପା ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଭାଇ ଯଦି ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଏ ମୋ ଭାଇ, ଆଉ ମୋ ଭାଇ ମୋ କଥାରୁ କେତେବେଳେ ବାହାରି ଯିବନି। ହଁ ସେମାନେ ଖାଲି ଆମ ଦିଅର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଦି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ। କୁନି, ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେମାନେ ମୋ କଥାରୁ କେବେ ବି ବାହାରି ଯିବେନି। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛ ବାପାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ମୁଁ ଆସି କନ୍ୟା ଅପବାଦକୁ ଖାତିର ନ କରି ତମେ ମାନେ ମୋତେ ତମ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ।
ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ଅମାବାସ୍ୟାରେ ବି ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜହ୍ନକୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ପୁନେଇ ରାତିରେ ସେଇ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଜହ୍ନ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇ କଥାଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ମାମୁଁ, ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଡାକିବେ। ଆଗାମୀ ତିଥିରେ ଆମର ବାହାଘର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ। କଣ କହୁଛ କୁନି? ତମେ ଠିକ କଥା କହିଛ। ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ମୋ ଦିଅର ଆଉ ଗୀତା ସହିତ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ ହବ। କଣ ଚୁପଚାପ ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ମନ ଦୁଃଖ କରିଛ? ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ କି? ବେକାରୀ ଚାକିରି ନାହିଁ, ବଦମ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଛି? ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ? ଓ ଆପଣ କୋଉ ଝିଅକୁ ବୋଧେ ଫସେଇ ପାଇଲେନି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଗୁଡେ ସିଗାରେଟ କାହିଁକି ଟାଣୁଛନ୍ତି? ସିଗାରେଟ ଟାଣିବା ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ଆପଣ ଜାଣି ଶୁଣି ସିଗାରେଟ ପୁରା ଫୁଲ ଦମରେ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇକି ବୋଧେ ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ବଦମ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛୁ, ପୁଅ ବୋଉ ବୋଧେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଛୁ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ, ବନ ସବୁ ତ ବେତର। କାହିଁକି ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛୁ? ତୋର କଣ ହେଇଛି? ଝିଅ ବାହାଘର କରିପାରୁନୁ, ଜାନି ଯୌତୁକ ଦବା ପାଇଁ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ, ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିଲୁନି। ବଦମ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ। ଆରେ ଛୁଆ ଭାଇ, ତୁ କଣ ପକେଟ କାଟୁଛୁ? ଆରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହେଇଗଲୁ ବୋଲି ତୁ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ଆପଣେଇ ନେଲୁ? ଆରେ ସମାଜ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ମିଷ୍ଟର ଅଷ୍ଟମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମିଷ୍ଟର ଅଷ୍ଟମାଙ୍କ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆର୍ଟ ହେଲା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍, ପୋଷ୍ଟ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ, ଆଉ ଭାୟା ହେଲା ଗଛ ମୂଳ, ଥାନା ହେଲା ଭଙ୍ଗା କୁଦିଆ, ଆଉ ଜିରା ହେଲା ବିଷ ବୋତଲ ନଈ ନାଦ ବିଷ କୁହ ଦଉଡ଼ି। ତେଣୁ ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ପାଉଛନ୍ତି ନାଁରେ ଚେତନ କରନ୍ତୁ, ମରିବାର କାରଣଟା ବି କୁହନ୍ତୁ। ଅପେକ୍ଷା କରି ରହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସିରିରେ ପଇଲେ ଆପଣ ଆସିବେ।
20ରୁ 22 ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ 20 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ମରିବା କାରଣଟାକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନା ବୀଣା ନାନୀ। ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ବେପାର କରେ ବୋଲି ବୋଉ ଡାକେ ମତେ ବିଞ୍ଚଣା। ଆପଣଙ୍କ ବୋଧେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ଭେଟିବା ମୋର ଡ୍ୟୁଟି। ଆଉ ମୋ ପେଟକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଗେଟ ଆଗରେ ଛାଡ଼ିବ ତ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକାବେଳେ ହଉ ଠିକ ବ୍ୟବହାର କରିବି କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ନା ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ନୁହେଁ। ଆଉ ମୋ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆସିଲେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରି ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆମ ନିଉ ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପାନୀର ଏହି ଜିନିଷକୁ। ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ୟାକୁ ଚିପନ୍ତୁ। ୟାକୁ ଚିପିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଡିର ମସଲ୍ସ ଟାଣ ହେବ। ଆଉ ଠିଆ ଉପରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦରଜ ଚାଲିଯିବ। ନାଇଁ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମିତି କହିଲେ ହବ ଆଜ୍ଞା? ଏହା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନାଇଁ ଡେଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏକ୍ସରସାଇଜ ମାନେ ବ୍ୟାୟାମ, ସେଇଟା କେମିତି କରିବି ମୋତେ ଟିକେ ବତେଇ ଦେବ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବଡିର ପୋଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। এইটা ମୁଁ କରିପାରିବି। ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ବହୁତ ଜାଣିଛ ଟିକେ ମୋତେ? ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ମୁଁ ଘରେ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁ ଏଇ ମାଇଚିଆ ସାଥିରେ ତମ ଘର ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୋ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପିସି। ଏଇ କାଟକଟ ଲୋକ ଆସିବେ, ଏମାନେ ମୋର ହେଲେ ଦିଗ ସମ୍ବଦ। ଆଚ୍ଛା ମାହିଆ, ତମେ କିଏ? ଏ ବାତେରା ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ସାଥିରେ ତମେ ହାବୁଡ଼ିଲ କେମିତି? ମୋ ନାଁ ମିସ୍ ବୀଣା ନାନୀ ଅରବ ବିଞ୍ଚଣା, ନିଉ ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପାନୀର ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ବୁଝାଇ ଆମ କମ୍ପାନୀର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରେ। ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଦେବେ, ଭେନେଇ ତମେ ନବ। ଜବରଦସ୍ତି ଚିପିବାକୁ କିଏ ଦେଲାଣି? ଶଳା ଆକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଦଉଛି। ବାପ ହେଇଟି ଟିକେ ଧୀରେ। ହେଇଟି ଆଜ୍ଞା, ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ମିଳନ୍ତାନି? ଏଠି ରହିଲେ ମତେ କାମ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଘର
ରଖିଦେବି ଦିନ ସାରା ଯାହା ତମେ ବେପାର କରିବ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ଅଫିସରେ ତମେ ଜଏନ୍ କରି ଯାହା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ। ଚୁପେ ଶଳା ପର ଛୁଆଟା ଆଉ ପଦାରେ କାହିଁକି ରହିବ? ଆଉ ମୋ ଘରୁ ଗୋଟେ ଭଡାରେ ଦେଇଦଉନ। ଯାହା ପଇସା ଦବୁ ଦଉ। ହେଲେ ତମେ ସଦାବେଳେ ମତେ ମିଥ୍ୟା ରହସ୍ୟ କରୁଛ। ନାନୀ ମଦାବେଳେ କହିଯାଇଛି ତମ ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଯାଇଛି। ତମେ ଯଦି ନୁଙ୍ଗୁଦାମୀ ପ୍ରକୃତି ବାହାର କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଆର ଇଏ ଆସି ତମକୁ ଭୂତ ହୋଇ ଦଦେଇବ। ଏ ବାପ ସବୁ ମନେ ଅଛି ରେ ବାପ। ଶଳା ତୋ ନାନୀ କଥା ମାନିଛି ବୋଲି ହେଇନି। ଶଳା ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଛି ଶଳା ତୋ ନାନୀଟା ସେତେବେଳେ କି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲା ବେ। ଶଳା ମୋ କଥା ଯଦି ତମେ ମାନେ ସବୁ ମାନିବ ନା ଶଳା କାହାକୁ ଏଡସ୍ ହବନି। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି? ମୋ ଘରେ। ଏଇଠି ଅଷ୍ଟବାଙ୍କ ବାବୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିଲା। କାଲି ରାତି ଠିକ 9ଟା ବେଳେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦେଖା ହବା। ଆସୁଛି। ନମସ୍କାର। ଶୁଣ ଶୁଣ ଇ କଣ ଚାଲିଗଲା? ଅଷ୍ଟ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତୋର କଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏବେଠୁ ତତେ 8 ଦିନ ବାନ୍ଧିବି। ହରେ ଖାଇବୁ ମହାଦେବର ଗାଇବୁ ଶଳା ସହଦେବର। ବିପନା କହିଗଲା ମତେ ଟିକେ 9ଟା ବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ଇଏକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାଇପାରିବୁନି। ଯାଇପାରିବୁନି। ଶଳା ଗଲେ ତ ଗୋଛି ଆଣିଦେ। ତମେ କହୁଛ ଆରେ ଅଷ୍ଟ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତୋର କଷ୍ଟ। ହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଯେ ହେଲେ ବିଞ୍ଚଣାକୁ ଟିକେ ମୋ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆମେ ଶଳା ଭେଳି ଯାକ ବସିକି ଟିକେ ବିଞ୍ଚି ହବା। ରାଧେ ରାଧେ। ତୋର ଦେଖୁ ମୋର ତୁଚ୍ଛା ମାଇଛା ତାକୁ ଏତେ। ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ? ଶଳା ଉଇଥ୍ ଡ୍ର କରିଦଉନୁ। ହେଲେ ଏ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ବି ମାଇଛା ତାଠୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଦେବି। ଆରେ ଏଟା ତୋର କେତେ ନମ୍ବର ମ୍ୟାରେଜ? କଣ ତୁ ଜାଣିନୁ? 10। 10? ଶଳା ଶାବଳ ପରିକା ଶକ୍ତି ତୋର। ବିଗତରେ ସଦାବେଳେ ଯାଉଛ ବୁଝିଲ। ତମକୁ ଠିକ କରି ସମୟ ଆଇଲେ ଠିକ କରିଦେବି। ହଉ ଯିବୁ ଯେ ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହ। ତୁ ବିଞ୍ଚଣାକୁ ଆଣିବୁ ଏଠିକି ଆଣିବୁ ଟିକେ ବିଞ୍ଚି ହବା। ବିଞ୍ଚଣାକୁ ଆଣିବି ଏଠି ବିଞ୍ଚିବ ସେଇଟା କଣ ଠିକ କଥା? ଆଉ କଣ ଶଳା ନହେଲେ ତୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦଉନୁ। ଆଉ ମୋ ଅଫିସ ଚଢେଇବ କିଏ? କାହିଁ ମୁଁ? ତମେ ଚଢେଇ ପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ମରିବି ବିଚନାଥ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଇକି ମରିବି। ଶଳା ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଛୁଟି କହୁଛି ଚାରିକି ତା ପଛରେ ଗୋଟେ